ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టరీ. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మాయి. నమస్కారం మాస్టర్ పిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారమ్మా? Case number 83. Skin allergy is one of the hurdles faced by the modern medical world. Some people suffer from sudden urticarial rashes with itching and burning. Many cases are treated with allergic medicines without a permanent cure. In homeopathy, there is a definite cure provided treated according to the law of similars. One lady of 35 years approached us with the above complaints. Her case was recorded in the following manner. Allergic rash on hands and legs since 4 months. She was using Avil. Started with itching and it turned into macules with burning. Pain in the limbs by exertion. Itching of earlobes. Menses was regular, but discharge continued for 5 or 6 days. On first day, she suffered from backache, clots in the discharge. Backache was ameliorated by lying. She had 3 deliveries. 2 children were alive. Second pregnancy was aborted in 5th month. White discharge occasionally. Pain in the limbs and back accompanied with white discharge. Sleep was normal, but felt weak in the mornings. Till her 12th year, she suffered from frequent fevers, cold, throat pain with swelling of tonsils. Tonsils were operated in 12th year. Used loop. During that period, she had profuse discharge, controlled after removing the loop. Used pills to prevent pregnancy and later underwent tubectomy operation. She desired fanning most of the time, but at the same time, she bathed with hot water. Appetite was less since childhood. She liked chilies, pickles, coffee, and tea. She suffered from worms in stool. Impatient and irritable. She was bursting out with anger. Habituated to consume excess salt in food since many years. Fear of loneliness during nights. On 25/8/81, Dr. P.L.N. Rao started the case with Natramur 200. On 29/8/81, she restlessly rushed into the dispensary with intense pain in left knee joint. It was her old symptom. We maintained on placebo. She was better. Till 29/9/81, her skin complaint was also better, but relapsed on 21st. Repeated Natramur 200 on 29/9/81. Skin allergy was better, but she developed frequent blinking of eyes with sudden and jerky movements in the body. I administered Zinkum Met 200 one dose. On 6/10/81, all the complaints were better. We kept her in observation
till 26/11/81 and maintained on placebo daily. There was no relapse and we stopped the treatment. వాస్తవం. చెప్పండి. మేడం, ఈ కేసులో appetite was less during childhood. She liked chilies, pickles, coffee, tea. అదొక పాయింట్. తర్వాత habituated to consume excess salt in food since many years. అంటే క్రేవింగ్ ఫర్ సాల్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది, చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ నాట్రమోర్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని పిఎల్ఎన్ రావు గారు నాట్రమోర్ 200తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. చేసినప్పుడు తర్వాత 4 రోజులకంతా ఆవిడ చాలా రెస్ట్లెస్ గా వచ్చింది డిస్పెన్సరీకి, నీ పెయిన్ తో. అది ఓల్డ్ సిమ్టమ్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అవడం ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రాపర్ లైన్స్ అనేది ఇండికేట్ చేసింది. తర్వాత ఆవిడని ప్లాసిబోతో మెయింటైన్ చేశారు. 21/9 వరకు షీ వాస్ బెటర్. స్కిన్ కంప్లైంట్ కూడా చాలా బెటర్ అయింది. కానీ మళ్ళీ రిలాప్స్ అయింది. ఆ రిలాప్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ నాట్రమోర్ 200 ఇంకొక డోస్ ఇచ్చారు 29/9/81లో. స్కిన్ అలర్జీ అంతా బెటర్ అయిపోయింది. తర్వాత అక్యూట్ గా ఆవిడకి ఫ్రీక్వెంట్ బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్ విత్ సడన్ జర్కీ మూమెంట్స్ ఇన్ ది బాడీ, అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి ప్రాబ్లం కి జింకమెట్ 201 డోస్ తో ట్రీట్ చేశారు. అది సెట్ అయిపోయింది. తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా బెటర్ అయిపోయినాయి ఆవిడకి. సో నాట్రమోర్ యాజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీగా ఇచ్చారని నేను అనుకుంటాను మేడం ఇక్కడ. తర్వాత ఏమంటే జనరల్ గా ఇన్ లేడీస్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ డ్యూరింగ్ మెన్సెస్ అగ్రవేట్ అవుతాయి. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏమో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్ అగ్రవేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఇవిడికి వైట్ డిశ్చార్జ్ అకేషనలీ పెయిన్ ఇన్ 5th పాయింట్లో మేడం, వైట్ డిశ్చార్జ్ అకేషనలీ పెయిన్ ఇన్ లింబ్స్ అండ్ బ్యాక్ అకంపనీడ్ విత్ వైట్ డిశ్చార్జ్. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని నేను అనుకున్నాను మేడం. వాసుదేవ మేడం. వేణుగోపాల్ గారు, కృష్ణవేణి, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానంద గారు. మేడం గారు, దీంట్లో నాట్రమోర్ తాలూకు సిమ్టమ్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి. కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్, వైట్ డిశ్చార్జ్, క్రేవింగ్ ఫర్ సాల్ట్, అటువంటి చాలా ఎక్కువ. దాన్ని బేస్ చేసుకుని డాక్టర్ గారు ముందు నాట్రమోర్ 200తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా నాట్రమోర్ ఇచ్చారు. తర్వాత బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్, ఫిడ్జిటీ, అక్యూట్ లో జింకమెట్ ఇచ్చారు. దాంతో కేసు క్లోజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ క్లోజ్ చేశారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. నాట్రమోరు మీరు చెప్పిన పాయింట్సే ఏంటంటే అదే అంటే సాల్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల డెవలప్ అయిన ఇంపేషన్స్, ఇరిటబుల్, బర్స్టింగ్ అవుట్ విత్ యాంగర్. సో 14th పాయింట్ ఫియర్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్ డ్యూరింగ్ నైట్స్. మూడింటిని బేస్ చేసుకుని మెయిన్ పాయింట్ 13th తీసుకునేసారు. జింకమెట్ ఏంటంటే ఆ జర్కీ మూమెంట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ లో చూడండి, ఆ స్కిన్ ఎలర్జీ, అది ఎవిల్ వాడటము. సో సప్రెషన్ కింద వస్తుంది కదా, దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ అన్నట్టుగా జింకమెట్ వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. సేమ్ పాయింట్స్ అండి, కొత్త పాయింట్స్ ఏం లేవు. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. చదువుతారా విజయలక్ష్మి గారు కొంచెం ఇవాళ? వాస్తవం. కేస్ నంబర్ 84. Once Mr. N, 17 years, wrote a letter asking for the treatment for pimples.
I informed her that she should come once to start the treatment, as we should see the patient before commencing. She was unable to come. Then I tried to gather other details about health through correspondence, but in vain. Then I tried Tuja 30 weekly 1 dose with Silesia 6x daily doses. 8 doses were used. No change in her condition. Then I tried sulfur 30 2 doses in 1 month, but no change. Then I advised her to send her latest photo. She sent it on 28/9/79 along with a big letter. For the first time, I could know her mental condition through that big letter. She stated the following things in her letter. I am short girl. My sister will be taller than me. My memory power is poor. I am dull at studies. My face is ugly with pimples. Because of all the above things, my parents and relatives like my sister, but no affection towards me. I am feeling inferiority complex. I think it is better not to live with these drawbacks. According to her photo, her facial feelings were dull, melancholic, and of despair. Then I sent 1 dose of RM at 50 m with placebo as daily doses. After 15 days, I received a letter and she wrote that her memory improved and she grew active. Continued placebo. After 1 month, received a letter stating that all the pimples were cured and mentally she was active. She wanted to stop treatment. I wrote to her that she should contact me when she gets any more sufferings. Vasudeva ma'am. చెప్పండి వాస్తవం. అంటే పర్సన్ ఇక్కడ లేకుండానే సార్ ట్రీట్మెంట్ చేశారు మేడం ఈవీఎం ఆచార్య గారు. కరస్పాండెన్స్ లో ఓకే ఆవిడ ఫోటోని పంపించమన్నారు. ఫస్ట్ ఏమో తూజా ఇచ్చారు, తూజా 30 వీక్లీ 1 డోస్ కింద ఇచ్చారు. తర్వాత ఏమో దాంతో పాటు సైలీషియా 6x డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. కానీ ఏం ప్రయోజనం ఏమి కనిపించలేదు. తర్వాత సల్ఫర్ 32 డోసెస్ ఇన్ 1 మంత్ ఇచ్చారు మేడం. దానివల్ల కూడా ఏం చేంజ్ కనిపించలేదు అనమాట. తర్వాత సార్ ఏమో ఆవిడ లేటెస్ట్ ఫోటోని పంపించమన్నారు. ఫోటోని చూసి దాంతో పాటు ఆవిడ ఒక లెటర్ కూడా పంపించారు. ఆ లెటర్ లో ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే షార్ట్ స్టేచరు, సిస్టర్ బాగా టాల్ గా ఉంటుంది, తర్వాత మెమరీ పవర్ పూర్ గా ఉంటుంది, డల్ ఇన్ స్టడీస్, ఫేస్ అగ్లీ విత్ పింపుల్స్, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశారు లెటర్ లో. తర్వాత ఆవిడ ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అవుతున్నది. తర్వాత పేరెంట్స్ రిలేటివ్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ అక్కనే లైక్ చేయడము, ఈవిడ మీద ఎఫెక్షన్ లేకపోవడము, దీనివల్ల ఆవిడ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్ళి తర్వాత ఇంకా జీవితేచ్ఛ లేకుండా ఉండడం, దీన్ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత ఆవిడ ఫోటోని చూసి మాస్టర్ ఆవిడ మెంటల్ ఫీలింగ్స్ చెప్పారనమాట. డల్, మెలంకలిక్, డెస్పైర్ గా ఉండడము, వీటిలన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు ఆర్ఎంఎట్ 50 m ఒక డోస్ ఇచ్చేశారు విత్ ప్లాసిబా యాజ్ డైలీ డోసెస్. 15 days తర్వాత మాస్టర్ గారికి ఇంకొక లెటర్ వచ్చింది ఆవిడ దగ్గర నుంచి, మెమరీ ఇంప్రూవ్ అయినట్టు, తర్వాత మెంటల్ గా బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టు. తర్వాత ప్లాసిబోనే కంటిన్యూ చేశారు. 1 month తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లెటర్ వచ్చింది, దట్ ఆల్ పింపుల్స్ వర్ క్యూర్డ్, మెంటల్ గా బాగా యాక్టివ్ అయింది. షీ వాంటెడ్ టు స్టాప్ ది ట్రీట్మెంట్. అంటే విత్ 1 dose ఆఫ్ ఆర్ఎంఎట్ 50 m ద కేస్ అంతా కూడా చాలా క్లియర్ అయిపోయింది మేడం. ఇక్కడ అది బాగా ఇదిగా 1 dose ఆఫ్ 50 m వేయడం అనేది ఇదిగా ఉంది. వాసుదేవ మేడం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు ఈ కేసులో
కరస్పాండెన్స్ ద్వారా చాలా సిమ్టమ్స్ ఆవిడ ఇవ్వడం సల్ఫర్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎటువంటి ఆవిడ నాకు జీవించాలన్నటువంటి ఇచ్చి లేదు, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ నాట్ టు లివ్ అని చెప్పి దాన్ని పట్టుకొని డాక్టర్ గారు ఆర్మెట్ 50 ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా దాన్ని మొత్తం వాళ్ళ జీవిత లైఫ్ అంతా మార్చేశారు. ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా డిజైపేర్ అయిపోయి ఆవిడ హ్యాపీగా ఉంది. వాస్తవ కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ మీ ఆయన చెప్పిందే పాయింట్. అంటే ఆయన ఇచ్చిన తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లో నుంచి ఎలాగా లాగారు అంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేశారో చూడండి డ్రగ్. అంటే అక్కడ అంతకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి రాలేదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 వేశారు కదా, వేసిన అంటే సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు అన్నట్టుగా వేసుంటారు సల్ఫర్ 30. ఆయన ఫోటో పంపించమని అడిగారు బుజ్జి గారు. అయితే బుజ్జి గారు ఫోటో పంపించమని అడిగితే ఫస్ట్ టైం ఆవిడ లెటర్ రాసింది చూడండి. నేను అనుకోవడం ఆ సల్ఫర్ పనిచేసిందేమో అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటికి ఎక్స్ప్రెస్, ఆర్ఎంఎట్ వాళ్ళు యూజువల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యరు కదా, కానీ ఆవిడ తర్వాత చేసింది, ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. యూజువల్ గా పైన ఏం రాశారు బుజ్జి గారు? I informed her that she should come once to start the treatment as we should see the patient before commencing. ఈయన ట్రై చేశారు పేషెంట్ రావాలి అని, unable to come. Then I tried details about her health through correspondence. చూసారా? అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు ట్రై చేశారు ఆయన, అప్పుడు కూడా ట్రై చేశారు కానీ ఆవిడ చెప్పలేదు. కావాలని చెప్పటం లేదేమో, కొంతమంది తూజా వాళ్ళవన్నీ తెలిసిపోతాయని చెప్పరు కదా, అలా అని వేసుంటారు తూజా అని అనుకోవటం. ఓన్లీ పింపుల్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, కానీ ఏం పని చేయలేదు. అప్పుడు సల్ఫర్ వేశారు కానీ సిమ్టమ్స్ లో బెటర్మెంట్ రాలేదు. కానీ ఈసారి బుజ్జి గారు ఫోటో అడిగేటప్పటికి ఆవిడ అమ్మాయి లెటర్ రాసి పంపించింది. నేనైతే అది అనుకుంటున్నానండి, హౌఫారాయం కరెక్ట్ అనేది నాకు తెలియదు కానీ నాకైతే అలా అనిపించింది. ఆ మెంటల్ కండిషన్ తో పెద్ద లెటర్ రాసింది. అంటే మొత్తం సిమ్టమ్స్ బయటకు వచ్చినాయి, పాసిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చాయి. అప్పటిదాకా అది నాకు అనిపించింది, అది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అయినా సిమ్టమ్సే కదా. ఆ తర్వాత ఆవిడ ఏం రాసింది చూడండి, ఐ ఆమ్ షార్ట్ గర్ల్, మై సిస్టర్ విల్ బి టాలర్ దాన్ మీ. అంటే మరుగుజ్జు అని చెప్పి రాయలా, పుట్టావిడ. మై మెమరీ పవర్ ఈజ్ పూర్, డైల్ ఎట్ స్టడీస్, మై ఫేస్ ఈజ్ అగ్లీ విత్ పింపుల్స్. దానివల్ల పేరెంట్స్ రిలేటివ్స్ నా మీద ప్రేమ చూపించట్లేదు, లైక్ అందరూ వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి చూడండి, మెమరీ తక్కువ, డల్ ఎట్ స్టడీస్, ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్సే కదా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుంది, సిఫిలిటిక్ నేచర్ ఉంది ఈ అమ్మాయికి అని అర్థమవుతుంది కదా. మయాజం మనకు దొరికింది, బికాజ్ ఇవన్నీ పేరెంట్స్ తన మీద సరిగా ప్రేమ చూపించటం లేదు, దానివల్ల ప్రేమ లేదు, నా మీద తక్కువ నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు. హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్? ఆ అమ్మాయి ఫీలింగ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ దాకా మనం చూస్తే. పేరెంట్స్ కి ఇద్దరు పిల్లలు సమానమే అవుతారు కదా, ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ ఉండరు యూజువల్ గా. ఆ అమ్మాయి తనకంటే పొడుగ్గా ఉండటం వల్ల ఇష్టపడుతున్నారు అనుకుంటున్నది ఈ అమ్మాయి, కానీ వాళ్ళ అమ్మాయి బాగా చదవటం ఏదో సంథింగ్ ఉండొచ్చు కదా. కానీ ఇక్కడ రాసిన మెయిన్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ తనే చెప్పింది చూసారా. తను పొట్టిగా ఉండటం, పింపుల్స్ ఉండటం వల్ల తనకి తనే ఫీల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా ఇన్ఫీరియారిటీ. కాబట్టి ఇంక ఏదైనా అలాగే కనబడుతుంది కదా. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు లివ్ విత్ దీస్ డ్రాబ్యాక్స్. ఇవి చాలా చిన్న డ్రాబ్యాక్స్ కదా. పింపుల్స్ రావడం, మొహం అందంగా లేకపోవడం ఏముంది, పెద్ద విషయం కాదు కదా. కానీ తను అంత నెగిటివ్ గా తీసేస్తుంది అది. అంటే తనమే తనకి ఇష్టం పోయేలాగా ఆరంభెట్ల కండిషన్ అదొక్కటే. ఆ అమ్మాయి రాసిన లెటర్ లో ఎసెన్స్ రాశారు బుజ్జి గారు ఇక్కడ, అంతే కదా. బిగ్ లెటర్ కదా మా బుజ్జి గారు రాసిన మెయిన్ ఆయన తీసుకున్న పాయింట్స్ రాశారు.
ఆయన రాసిన 4 పాయింట్ల నుంచి మన కేసు మొత్తం అర్థమైపోయేలాగా. ఇది ఒక్కటే ఆయన ఊరుకోలేదు. ఇదేది 4 సెంటెన్స్ అంటే ఏమై ఆరమెట్లో ఉంది అని ఉటకామ వేసేలా. అకార్డింగ్ టు హర్ ఫోటో ఫేషియల్ ఫీలింగ్స్ వర్ డల్. మొన్న ఇప్పుడు చెప్పా కదా ఆరమెట్ వాడి ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. అలా డల్, మెలాంకోలిక్ అండ్ ఆఫ్ డెస్పైర్. ఆ ఫేస్ కూడా ఆరమెట్ ఫేస్ లా ఉంది. అప్పుడు అంటే ఇంకా అమ్మాయి సూసైడ్ కి రెడీ అయిపోయింది. అందుకనే ఆరమెట్ 50M వేశారు. అప్పుడు ఇంకా తర్వాత అన్ని ఇంప్రూవ్ అయినాయి అనుకోండి. అదనమాట విషయం. అదే నాకు అర్థమైంది ఫస్ట్. ఈ మధ్యనే ఒక అమ్మాయిని ఒకళ్ళు ఒక మొన్న సప్తాహానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళు పరిచయం అయ్యారు. మందు కావాలి అంటే సరే కేసీకి రాసుకుని మందు ఇస్తానమ్మా, ఇంటికి వెళ్ళాక ఫోన్ చేయి అన్నాను. ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ వేరే ఊరు నుంచి అక్కడి నుంచో వచ్చింది సప్తాహానికి. సరే సిమ్టమ్స్ అన్ని రాసుకుని అంటే కేసు మొత్తం రాస్తే ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక 5 years ఏమో అవుతుంది. ఫస్ట్ 1 year భార్యాభర్తలు ఇద్దరు హైదరాబాద్ లోనే కాపురం పెట్టారు. ఆ అబ్బాయి ఏదో జాబ్ చేసేవాడు, బాగుంది. ఆ తర్వాత అమ్మాయి డెలివరీకి ఇంటికి వచ్చింది. ఫస్ట్ వితిన్ 1 year ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే డెలివరీ అయిన 6 నెలల దాకా ఆ అబ్బాయి అక్కడ పనిచేశాడు. ఇంకా తర్వాత ఆ ఉద్యోగం మానేసి ఇంటికి వచ్చేసాడు. ఇంటికి అంటే వాళ్ళ అమ్మోళ్ళ ఇంటికి. వాళ్ళ అమ్మోళ్ళ ఇల్లు ఈ అమ్మాయి ఇల్లు, ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ ఊరు దగ్గరే పక్క ఊర్లు అనమాట. అయితే ఏం చేశాడు, సరే ఎంత పోరినా కానీ మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్ళలేదు. అత్తగారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటేనేమో అత్తగారు చాలా అంటే మీ ఆయన ఏం సంపాదించరు అది ఇది అంటాం. ఈ అబ్బాయి ఏమో నువ్వు వెళ్ళి మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండు అని అంటాం. లాస్ట్కి ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది, కూతురు పుట్టింది. కూతురుతో ఈ అమ్మాయి పుట్టింట్లో ఉంటుంది. ఈ కొడుకునేమో వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళు తీసుకుని, ఆ తోడుకోడలకి పిల్లలు లేరు, వాళ్ళతోనే కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ అక్కడ ఉంచేశారు. ఇంకా లైఫ్ ఇంకా ముందు ఏమిటి ఫ్యూచర్ అంటే కంగారు ఉంటుంది కదా. ఎంత తిని కలుద్దామని చూసినా అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి అత్తగారింటికి వెళ్తే సాయంత్రానికల్లా వెనక్కి పంపించేద్దామని చూస్తూ ఉంటాడట. ఆ చెప్పిన విధానము, ఆ ఏడుపు ఆపుకుంటోంది, ఇంకా సన్నుకు వస్తున్న ఏడుపు. ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చిన ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే విపరీతంగా చెవులోంచి డిశ్చార్జ్, ఇయర్స్ అంతా పెయిన్, విపరీతమైన పెయిన్, ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు. అంతా రాసి అమ్మాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్, తను మాట్లాడిన విధానము అదంతా మామూలుగా అయితే మనకి శ్వాసక్రియ ఆసిరిఫాసిల్ అయ్యేవో ఇగ్నిషియా అనుకుంటాం. కానీ తను లోపల నుంచి బాధగా చెప్తోంది. మనకి చెబుతుంటే మన మైండే ఒకలా అయిపోతుంది అనమాట. అంతలాగా ఆరమెట్ 1M ఒక్కటే డోసు వేశానండి. 2 రోజుల క్రితం ఫోన్ చేసింది. వేసి మందు వాడటం మొదలెట్టాక చెవి నొప్పి రాలేదు, చెవిలోంచి డిశ్చార్జ్ రాలేదు. వచ్చింది 1-2 సార్లు చెవి నొప్పి కానీ సివియర్ గా రాలేదు అని చెప్పింది. అంటే అలా ఉంటుంది అదనమాట విషయం. టైం ఎంత ఉంది? ఇంకో కేసు చదువుదాం. శీతల్ రెడ్డి గారు మర్చిపోయానండి బాబు. వాసుదేవ్ అండి, అదే మీరు చెప్పినట్టే అది సల్ఫర్ 30 ఇచ్చిన తర్వాతనే అన్ని ఓపెన్ అయింది అమ్మాయి. ఓపెన్ అయితే అది ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, మళ్ళీ మిలాన్కోలీ, డిస్పేర్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇంకా నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లైఫ్. అది ఆ బేస్ మీదనే ఆరోమెట్ 50M కి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాసుదేవ్ అండి. నెక్స్ట్ కేసు విజయలక్ష్మి గారు చదవరా? Mr. R.M. Rao, 25 years, one contacted me with the following complaints. Poor digestion. He was prone to frequent diarrhea since 5 years. Sore erections and regurgitations of food were also present. Weakness in the nerves, pain in the hands and legs, breathlessness and palpitation by ascending stairs and walking some distance. Profuse sweating is also present. Could not wake up in the morning due to leg pain. Pain in the chest. Got married 3 months back but suffered from impotency. Rumbling sounds in the abdomen. Fearful dreams. Tongue was glassy and coated white with profuse saliva. It quivered when protruded. Itching all over the body. After scratching,
Black spots were left on the skin. He was fat, flabby, and short-statured person. Poor memory. He was very lean till 3 years, but grew fatty suddenly. Abdomen distended. Headache. Pain was more in the occiput, aggravated by reading, exposing to sun heat, and aggravated by cinema. Preferred cool weather. He was feeling nervous to start new work, but when started, could finish it successfully. History. Enlargement of spleen in childhood. Born weak, he was very lean and small at birth. He suffered from frequent diarrhea with green mucus. Skin eruptions frequent since childhood. Walking started at his 3rd year. After noting down the above details, I started the treatment with Calcarea Carb 200 one dose on 19/9/81. By next week, he felt a little improvement. Kept on placebo. As the improvement was very slow, on 2/10/81, I administered Calcarea Carb 1 mg. On 19/10/81, he reported that he was suffering from diarrhea. That is an old symptom. No remedy except placebo. Better. The drug was repeated on 7/11/81 and 4/12/81 when the symptoms relapsed. Digestion improved. Impotency better. Dreams better. On 3/3/82, he again reported indigestion and weakness. Repeated Calcarea Carb 1 mg. He was completely normal till 15/6/82. Pains in limbs subsided. Palpitation and breathlessness disappeared. No chest pain. Itching continued. Memory improved. Headache better. On 15/6/82, as the symptoms relapsed once again, the drug was repeated again. We kept him under observation till September 82. He stopped the treatment after September 82 as he was normal. On 24/10/82, he reported inactivity, dullness, and laziness. Then I prescribed Lycopodium 1 mg one dose. He felt better. Later, he stopped the treatment and no complaints till now. Vastava. చెప్పండి విజయలక్ష్మి గారు మీరు. చెప్తున్నా మేడం. మేడం, పూర్ డైజెషన్, వీక్నెస్ ఇన్ ది నర్వ్స్, పెయిన్స్ ఇన్ ది సెకండ్ symptom, pains in hands and legs, breathlessness and palpitation by ascending stairs and walking at some distance, profuse sweating. తర్వాత fearful dreams. తర్వాత headache, pain was more in the occiput. తర్వాత he was fat, flabby, short-statured person. ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కేరియా కార్బ్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి మేడం. తర్వాత వాకింగ్ స్టార్టెడ్ అట్ హిస్ 3rd year. అది ఒక డిలేడ్ మైల్ స్టోన్ గా నాకు అనిపించింది. క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200తో ఫస్ట్ ట్రీట్ చేశారు. లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది. ప్లాసిబో మీద మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ స్లోగా ఉన్నదని అని చెప్పి మళ్ళీ క్యాల్కేరియా కార్బ్ 1 mg ఇచ్చారు. తర్వాత దాంతో ఓల్డ్ సిమ్టమ్ అయినటువంటి డయేరియా మళ్ళీ రిలాప్స్ అయింది. అప్పుడు ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రిలాప్స్ అయినప్పుడు ఏం మందు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి మందేమి ఇవ్వలేదు మేడం. అప్పుడు ప్లాసిబో మీదే మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతున్నప్పుడు 2 doses ఆఫ్ క్యాల్కేరియా కార్బ్ 1 mg, 1 on 7/11/81 అండ్ అనదర్ ఆన్ 4/12/81 ఇచ్చారు. దాంతో డైజెషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇంపార్టెన్సీ కూడా బెటర్ అయింది. డ్రీమ్స్ కూడా బెటర్ అయినాయి. తర్వాత 3/3/82లో
రిపోర్టెడ్ ఇండైజెషన్ అండ్ వీక్నెస్. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా క్యాల్కేరియా కార్బ్ 1M తోనే ట్రీట్ చేశారు. సో ఇట్లా దానివల్ల బ్రెత్లెస్నెస్ డిసప్పేర్ అయింది, చెస్ట్ పెయిన్ డిసప్పేర్ అయింది, మెమరీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది, హెడేక్ బెటర్ అయింది, కానీ ఇచ్చింగ్ కంటిన్యూ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ దాంతో పాటు క్యాల్కేరియా కార్బ్ 1M రిపీట్ చేశారు. రిపీట్ చేసిన తర్వాత సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా బెటర్ అయినాయి. సో ఇక్కడ క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇతని కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత డల్నెస్, ఇన్యాక్టివిటీ, లేజినెస్ అవి రిపీట్ అయినప్పుడు ఈ లైకోపోడియం 1M ఇచ్చారు. దాంతో ట్రీట్మెంట్ క్లోజ్ చేశారు. ఇక్కడ ఈ క్యాల్కేరియా కార్బ్ 3 మియాజమ్స్ మీద పనిచేస్తుంది మేడం. ఇక్కడ ఈ సోరిక్ ట్రయోలో ఒకటైనటువంటి క్యాల్కేరియా కార్బ్ తోను లైకోపోడియం తోను ట్రీట్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో క్లియర్ గా కాల్కేరియా కార్బ్ సిమ్టమ్స్, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్, మెంటల్ సిమ్టమ్స్, మనిషి ఎపీరియన్స్, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్, జాయింట్ పెయిన్స్, బోన్ పెయిన్స్, క్లైంబింగ్ ఆఫ్ స్టెప్స్, అలసిపోవడం, తర్వాత ఫ్యాటీ కాన్స్టిట్యూషన్, ఫ్యాటీ తాలూకు ఎపీరియన్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల కాల్కేరియా కార్బ్ 200 తో స్టార్ట్ చేస్తూ 1M వరకు అలా వెళ్ళి ఆ కేసుని బాగా స్ట్రీమ్లైన్ చేశారు. తర్వాత లైకోపోడియం ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇక్కడ అతని స్టార్టింగ్ ట్రబుల్, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ముందు స్టార్టింగ్ కొత్త పని చేసినప్పుడు నర్వస్ ఫీల్ అవుతాడు. తర్వాత కంటిన్యూగా బాగా బాగా పనిచేస్తాడు. ఏ వర్క్ అయినా సరే. అది ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్ లైకోపోడియంలో ఉంది. మిగిలిన సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్. దాంతో లైకోపోడియం కూడా ఇచ్చి కేసుని బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా క్లియర్ చేశారు. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. ఇక్కడ క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇవ్వడంలో మీరు అందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. అంటే హిస్టరీలో చూస్తే 5th, 2nd, 3rd పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 12th పాయింట్ ఫ్యాట్ ఫ్లాబీ. అది క్లియర్ కట్ గా క్యాల్కేరియా కార్బ్ 7th పాయింట్, 3rd పాయింట్, 2nd, 1st, 4th అని. అయితే క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇక్కడ నాకు నేను నేర్చుకోవాలి అనిపించింది ఏంటంటే, ఇక్కడ డయేరియా వస్తే వెయిట్ చేశారు బుజ్జి గారు. డాక్టర్ అమ్మ ఇది విరోచనాలు కదా అని మందయ్యారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్స్ రీఅపియర్ అయితేనే డోస్ వేశారు. జనరల్ సిమ్టమ్స్, ఆ వీక్నెస్ సంథింగ్ అవి రీఅపియర్ అయితేనే వేశారు. అదొకటి నేను నేర్చుకున్నది. లేకపోతే మీరు చెప్పింది 18th పాయింట్. మిగతావి కూడా ఇండికేట్ అవుతాయి, కానీ ఇది లైకోలో మెయిన్ పాయింట్. ప్లస్ ఫాలోస్ వెల్ కదా ఆఫ్టర్ క్యాల్కేరియా కార్బ్ లైకో, అందుకని వేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో కాన్స్టిట్యూషన్ గా క్యాల్కేరియా కార్బ్ తోని స్టార్ట్ చేశారండి. అంటే ఫ్యాట్, ఫ్లాబీ, షార్ట్, ఇంకా ప్రొఫ్యూజ్ స్వెటింగ్ అవి సిమ్టమ్స్ బట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అదే ఉంది. అయితే క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200 నుంచి స్టార్ట్ కార్బ్ 1M వరకు ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రీఅపియర్ అయితే ప్లాస్బోలో మెయింటైన్ చేశారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రీఅపియర్ అయితే మళ్ళీ క్యాల్కేరియా కార్బ్ 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత డల్నెస్, లేజినెస్, ఈ ఇన్యాక్టివ్నెస్ ఈ బేస్ మీద లైకోపోడియం 1M ఇచ్చి క్లోజ్ చేశారండి కేసు. వాస్తవం అండి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహింస. ఓ బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.